अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी। जनाब असी अज तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हैं ते असी तुहाडे को पुछ रहे हैं भी ये जनाब बरा ने कदों सिलसिला अपना ये हिकमत दा शुरू किया, तुहाडी केही एज सी, तुहाडी कितनी उम्र सी, क्या पाकिस्तान च आके तुसी ये सिलसिला शुरू किया है या इंडिया दे विच तुहाडी इन्नी कु उम्र है कि या इधर आके तुसी ये शुरू किया? क्या तुहाडे वड्डियां दे विच भी कोई हिकमत दा तकाजा सी कि तुसी उन्हां अल देख के कीता या उन्हां ने तुहानूं समझाया या तुहानूं वैसे ही शौक सी कि मैं ये हिकमत खुद सीखनी है, साडे वड्डियां च काम नहीं सी है? ये जी असी अपना इंडिया दे विच रियासत पटियाला साडा जिला सी जी पिंड साडा कहेरू तहसील धूरी। जी उस तो बाद जिस वक्त जाड़े पै ने असी पाकिस्तान च आए हैं, जिला शेखूपुरा, यूनियन कौंसल मड़ पंगुआ, तहसील शरकपुर, जी पिंड 13 चक। ठीक असी उत्थों की पैदाइश है जी। उत्थे फिर मैं एक सियाना सी सतार खां जी वो मेरा दादा लगता सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं मतलब बचपन तो फिरदा रहा। फिर मेरी माँ ने पूछना भी तू कित्थे रहना, मैं कहना बाबे नाल। बाबा ठीक है। तेन की देगा, मैं कहना कि जब मैं क्या वो बुजुर्ग हिकमत हाँ, करते हिकमत सन? करते सन। ठीक ते है। मैं फिर वो माँ ने कहना भी तू सारी दिहाड़ी, मैं कहना मैं हिकमत सीखनी है। उस तो बाद फिर वो बहुत अच्छे सी, वो फौत हो गए। फिर एक समैल नाम का बंदा सी, ठीक है। वो अपना कैंबो के ने ते सोने की हवेली है, बड़ी नहर ते जी खानपुर वाली नहर है जी ये उत्ते। वो बहुत तजर्बेकार आदमी सी, मैं उन्होंने को बड़ा चिर फिर सन 83 जिस वक्त ना असी उतों मतलब इस पिंड इधर आ गए, तहसील सफदराबाद, जी जिला शेखूपुरा, तो यूनियन कौंसल साड़ी खुद है, जी तो पिंड 15 चक ड्योड़ी है। ठीक असी सन 83 जिथे आ गए। इत्थे फिर एक शेर नाम का बंदा सी, बहुत सियाना। जी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिरदा फुरदा रहा। फिर इस तरह डॉक्टरां नाल हकीमां नाल करदे हुण अपनी भी 65-70 साल उम्र हो गई, जी असी ये माल डंगर दा करदे रहे। ठीक हो गया। ते किते मझ सूंदी नहीं या किते मतलब है कि पिछा मारदी है, ये चीज़ां दा फिर मेदे दा मसला, थणा दा मसला, कोई मूँह सड़ी कोई साड़ू, जिमें दा भी मसला होया फिर असी वो करदे अज अल्लाह पाक ने असी उन्हें कोई दवाइयां सी आप बनाने हैं, जी कोई बूटियां ने, कोई होर चीज़ां ने, जी वो लोग घरों आके भी लै जाते ने, जी जाके फिर डंगर चेक करीदा तो फिर वो मतलब है कि असी थोड़े जे पैसे लेने हैं। ठीक है। एक मैं छोटा जिहा होर भी एक नाल तजर्बा किया कि शरकपुर शरीफ के नाल है जलालपुर, जी तो उत्थे सैयद सी। जिस वक्त मैं वो कोल गया, वो 150 साल उम्र सी। उन्हें मैनू एक पुलिया दसिया सी, उन्हें क्या गोलियां बनानियां ने जी मेदे वास्ते जी अक दियां, जी हाँ। कोई बिच हरमल पाई, कोई अंबर बेल पाई, कोई सुहांजना पाया, ठीक कोई काली मिर्च पाई, ये चीज़ां पा के मैं गोलियां बनाईयां। जी वो फिर मैं गुरदियां वालियां नूं दित्तियां, जोड़ां वालियां बंदियां नूं दित्तियां, बहुत दुनिया नूं रमान आया। उसकी कीमत है 30 गोलियां 300 रुपये दी असीं दिन्ने हैं। ठीक है। तो बड़ी अल्लाह की रहमत है साडे कोल। करदियां हुण ये है कि असीं बूटियां बहुतियां इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। देसी दवाई। देसी दवाइयां बूटियां, वो मतलब है कि अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। जी तो तुसी कोई सानू साड़ू मतलब पूछे बंदा, तो बाहरों अगले दिन मैनू मतलब है कि गुजरां वालों फोन आया सी, उन्होंने पूछा जी साडी माई नूं साड़ू है, उन्होंने दसिया। फिर मदने वाली बाईपास तो फोन आया, उन्होंने दसिया मूँह सड़ी सी। फिर एक दिन आया चनियोट तो, जी हाँ। उन्होंने दसिया कराचियों आया, उन्होंने मझ नूं सरकण सी, ठीक है। वो दसिया। फिर एक दिन बेगम कोटों आया नेट तो वेख के, उन्हें कहा कि साडी माई दे थण दे विच मोरी है, उन्होंने दसिया। जी हैं जी, इस तरह करके बाहरों लोग पुछते रहिंदे ने ते वो दसदे रहने, किसी का भला हो जाता है, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ पैसे नहीं लेने, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ दस देना है। जी पिंड दे विच के है कि जदों मझ सवानी है ਉਹਦੀ भी मेहनत लेने हैं, पिछा चढ़ाना ਉਹਦੀ भी मेहनत लेने हैं, दवाइयां देने हैं ਉਹਦੀ भी मेहनत लेने हैं। ठीक बाकी यह है कि अल्लाह पाक की रहमत है, पैसे जायज़ लेने हैं। बथेरे लोग घर भी आ जाते हैं, फिर बाहर भी जाने हैं, तो अल्लाह पाक ने काम में चलाया होया। ये मैनू जी घट तो घट भी
50-55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਦਾਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸੀ। 1 2 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਬਰ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਲੇ ਦਾ ਬੇਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲੂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਬ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ हैं, ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ हैं ਤੇ ਹਰਮਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ हैं। ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਪ ਹੈ, ਸਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੁਹਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਮੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੇਵਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਣਾ 6 ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ 6 ਪੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ। 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੂ ਪਰਿਓਂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾੜੂ ਦਾ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਡੰਗਰ ਕੇ ਦੇਖ check ਕੇ ਕਰਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਫੀਸ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਫਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੌਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ, ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੇਰੋਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ, ਮੱਝ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰਾ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੋ। ਠੀਕ, 4 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ 6 ਪੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਮਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਖਵੇ ਬਖਵੇ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੱਝ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਮੱਝ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੱਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲੀ ਕਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਹੈ ਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰਮਲ ਬੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੂਟੀਆਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਡੰਗਰ ਸਮਝ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੈ, ਸਾੜੂ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋ। ਬਗਲਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਬਰਾਤ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਘਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ, ਉਹ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿੱਲੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਫਸਾਬਾਦ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਧਰ ਬਾੜ ਬਟਨ, ਚਾਂਦੀ ਕੋਟ, ਪਰੋਜ਼ ਠੀਕ, ਵਟੂਆਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਔਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਹਾਂ।
ठीक है चौथा साडा बाप तकड़ा सी जी माल डंगर रखते रहे हैं, बड़ा जिमींदारा करते रहे हैं, ठीक पर है। मैं उन्होंने काबू नहीं आया। मैं यानी ਤੁਸੀਂ हकीमां नाल- ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੇ मैं- ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਿਕਮਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਹਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਕੀਮ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਫਾਲਟ ਦੇ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਜ਼ਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਫਜ਼ਲ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਫਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਛੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ 15 ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿਉੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਠੀਕ। ਵੱਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਚੌਕ ਫੁੱਲਰ ਬਣ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚੌਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਹੈ। ਤੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਣੇ ਤੁਫੈਲ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਮੰਡਿਆਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਮਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੈਚੱਕ ਹੋਇਆ, ਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਕੀਮ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਯਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਹਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਣਾ- ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਦਰਦ ਹਾਂ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਗਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮਣਛੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਲੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਕੀਮ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦਿਆ ਛਾਪਰ ਛੂਪਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਲਾ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਹਟ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਦੇ 'ਚ ਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਮੁਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਲ ਮੁਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ- ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਲੜ ਪਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੋਏਗਾ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੁਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।